ආසතුනේ හරි ඉන්නවා. තාම මුකුත්ම කිව්වේ නෑ. ਉਹ බැලුවා එදා පියසතියටම බැලුවා. දෙන්නම් කවුරුත් නාවේ නෑ. මොනවද කියන්නේ කට්ටිය? ගෙදර ආදලා දෙන්නම් කියලා තමයි කිව්වේ. තාම මුකුත් කිව්වේ නෑනේ. පුළුවන් වෙස්සට තමයි අමාරු. ඔව් දැන් මාස 6ක් වෙනවා ඇවිල්ලා අපි මාස 6ක් තිස්සේ දැන් මේ ගොඩාම ජීවත් වෙනවා ජනතාව. ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල බැහි කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෝට මේ වගේ ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් ඉඩමක් බලලා තිබ්බා ඒකත් MBR report එක තේල් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ආය අලුතෙන් බලලා මේ ගොඩක් කල් යනවා වගේ අපිට තේරෙනවා. ඉතින් එතකොට මිනිස්සුන්ට මේ වගේ ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් හැකි ඉක්මනින් මේවා කරලා දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව මේ පොඩි අය තියාගෙන මේ දැන් අගෝස්තු වල එක්සෑම් කරන ළමයි ඉන්නවා. එතකොට එයාලට මානසික නිදහසක් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ මේ එක මේ ජනතාව බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ වගේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි රජයෙන් ඉල්ලන්නේ පුළුවන් ඉක්මනට මේ ජනතාවට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. බැලුවා නෑ කියන්නේ අපි බැලුවා ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ රජයෙන් ඔය 10 ඉඩමක් බලලා තිබුණා. ඒකේ MBR report එක ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ආධාර ඒවා හම්බුණා. නමුත් ඒ හම්බුණාට මිනිසුන්ට ඒවා නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ජීවත් වෙන්න හරියම නිවසක් අවශ්‍යයි. පේනවා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බබාලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට මං කිව්වා වගේ මේ අවුරුද්ද සාමාන්‍ය පෙළ ලියන ළමයි ඉන්නවා. A level කරන ළමයි තව මාස දෙකක් තියෙන යාලට. ඒකට මේ වගේ එකක් ඇතුලේ ඉඳගෙන ඒගොල්ලෝ කොහොමද පාඩම් කරන්නේ? නිදහසක් තියෙනවද යාලට? ඒකට මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මැද තමයි මේ ළමයි මේ වෙනකොට ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට ජනතාවත් ඒ වගේ අපිත් ඒ වගේ හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. එතකොට රජයෙන් අපි ඉල්ලන්නේ කල් ගන්න එපා මේවට. කල් ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ දේවල් කරලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒකෝට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයක් කරා මේ වතු ජනතාවටත් අර ලක්ෂ 50 ලෝන් එක මේ ලක්ෂ 50 මේ වන්දිය දෙන්න මේ කතා කරලා තිබුණා. නමුත් මේ අද වෙනකන් ඒකට මොනවද කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙම පුළුවන් නම් එහෙම වන්දියක් අරගෙන යන්න පුළුවන් ජනතාව ඉන්නවා නම් එයාලට ඒ අවස්ථාව හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෙයක් හරි කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම යන ජනතාව ඉන්නවා නම් එයාලට යන්න පුළුවන්. එහෙමවත් කරගන්න බැරි ජනතාව ඉන්නවා නම් එයාලට ඉක්මනින් නිවසක් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් ඉක්මනින් කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. එහෙම නැත්නම් තවත් ආයෙත් වතාවක් මේ ජනතාව මේ කරදරයටපත් වෙයි කියන එක තමයි අපි කියන්න ඕනේ. இப்போ 6 மாதம் தங்கியிருந்தோம். நாங்கள் வந்ததுலேருந்து இப்போ 6 மாதம் கோயிலில் கொஞ்சம் நாள் இருந்தோம். அதுக்கு பிறகு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அது வாங்கினதுக்கு பிறகு இந்த டென்ட்டில் தான் இருக்கிறோம். செஞ்சு தரோன்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறாங்க. உங்களுக்கு வேறு வீடு எங்கேயும் பார்த்து சொல்லலையா அவங்க?
பார்த்துருக்கோம், இடம் பார்த்துருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் முடிவான இடம் இன்னும் சொல்லலை. இப்போ இந்த கூடாரத்தில் இப்போ இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு? இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்ன செய்யறதுங்கிறதுல தான் இருக்கிறோம். எங்கள் வீட்டுகளுக்கு போகிறதுக்கு கல் பாருங்க, அதனால அந்த வீட்டுகளில் போயிட்டு தற்காலிகத்துக்கு இருக்கவும் முடியாது. அதனால தான் நாங்கள் இப்போ இந்த கூடாரத்தில் இருக்கோம். எங்களுக்கு தற்காலிகமாக எங்கே சரி வீடு ஒன்று வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் இங்கே இருக்கிறோங்க. முடிஞ்ச அளவு அதிகாரிகள் வந்து எங்களுக்கு பார்த்து கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு வீடு அமைச்சு கொடுத்தா போதுங்க. இப்போ ஏஜி ஆஃபீஸில் வீடு கேட்டோன்னே என்ன சொல்கிறாங்க? ஏஜி ஆஃபீஸில் இந்த ஊரில் இடம் இல்லைங்கிறாங்க. எல்லாமே பாதிப்பான இடம்னு சொல்லி, அதனால வேற எங்கே சரி எங்களுக்கு வீடு இடம் பார்த்து தாரோன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு வந்தார், வந்து வீடெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் போனாருங்க ஏஜிலேருந்து. எங்களுக்கு இந்த டென்ட்லே இருக்க முடியாதுண்ணா. மழை பெஞ்சாலும் இந்த டென்ட்டில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைண்ணா. சின்ன பிள்ளையில வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப மழை பெஞ்சா ரொம்ப கஷ்டம் தான் படுறோம். அதில் அதிகாரிகள் வந்து பார்த்தாங்க. அதிகாரிகள் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அது இல்லாமல் நிறைய உதவியெல்லாம் கிடைச்சிச்சு. ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னுக்கு கிடைச்சிச்சு. இந்த 1 மாத காலமாக ஒன்றுமே இல்லைண்ணா. இப்போ இந்த வந்து இடம் எங்களுக்கு வீடுக்கு தர்றேன்னால என்ன சொன்னாங்க? 2011 ஆண்டில் வந்த எம்பிஆர் ரிப்போர்ட்டை வச்சு தானா எல்லாத்துக்கும் வீட்டு திட்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ 2011 வந்து இப்போ 2026 தானேண்ணா. அப்போ அந்த நாங்கள் 2011 திருமணம் முடிக்காதவங்க தானேண்ணா எல்லாரும். எங்கள் குடும்பத்தில் 3 பேர் இருந்தோம். இப்போ தம்பி முடிச்சிட்டாரு, தங்கச்சி முடிச்சிட்டாங்க. இனி இந்த 2026ஆம் ஆண்டுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வீடு திட்டத்தில் வேணும் தானேண்ணா வீடு. என்ன சொல்கிறாங்க? அது இன்னும் எம்பிஆர் ரிப்போர்ட் வரலங்கிறாங்கண்ணா. இன்னும் இதை பார்த்து ஒரு முடிவு எடுக்காமல் இருக்காங்கண்ணா. உங்களுக்கு இங்கே இருக்க முடியுமா? மழை பெஞ்சா இதில் இருக்கிறது சாத்தியம் இல்லைண்ணா.